पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्. Hello guys, good afternoon. Jai Hind, Vande Mataram. Actually, I got that during my hard and dark tough time that if you feel like depressed and anxious and anxiety and there is no way, you feel like the dead end and nothing gonna happen, and unfortunately even you think about suicide. It's a crime, it's a sin to think about suicide. In Holy Gita, it's written, our holy book in Gita is written to think about even end of life is a very big sin and crime, and you have to do this for upcoming 7 lives. Even in Guru Granth Sahib and Holy Bible, it's written in Holy Quran and Holy Dalmat of Javis people. So never ever think about that. It's even think about that, it's a sin and crime and not good. If you feel anxiety, depressed, and just like a very dark time, hard time, I got that to open your room's windows, because I have been closed these windows since long, and due to that I got that I felt depressed and anxious and dark time, because if you close this for a long time, for weeks and months, probably it's good for hygiene and no dirt inside the room, but it's not a good for refreshment, because for refreshment you gonna need a sunlight, you gonna need a fresh air to pass through this. So if you open these windows and if you have less time, then open this window and turn on the fan for a few hours for fresh air and to fight with the depression and anxiety, to get over as fast as possible. So I did that, so I am sharing with you. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम. मैं इंग्लिश में ये शेयर कर रहा था कि आपको डिप्रेशन आए, एंजाइटी आए, बहुत ही हार्ड डार्क टाइम आए, तो आप अपने रूम की खिड़कियाँ खोल दें, सनलाइट को पास होने दें, फ्रेश हवा को पास होने दें, क्योंकि मैंने महीनों तक बंद रखी थी एसी की वजह से. यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा, लेकिन मेरे को लगा कि फ्रेश एयर अगर पास होती है, सनलाइट पास होती है, सो इट्स ऑलवेज रिफ्रेशमेंट ग्रेट, एंड आप जल्दी निकल जाओगे डिप्रेशन और एंजाइटी से. एंड क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे स्टडी करते हो, उसका एनवायरनमेंट ટોટલી મેટર કરતા है. આવું છે તો પછી તમે જોઈ શકો છો, મેં એમેઝોન પરથી બાય કરી છે ને બહુ સુંદર છે એકચ્યુઅલી, કારણ કે જ્યારે તમે એસી ફૂલ ચાલુ રાખો ને ત્યારે તમે તમારા ઇયર્સને કવર કરો તો તમે ઠંડીથી તમને સારું લાગે. એન્ડ ડેફિનેટલી સત શ્રી અકાલ, શ્રી વાહેગુરુ જી ખાલસા, શ્રી વાહેગુરુ જી ફતેહ. તો એવું છે ને, આપણા સેજિટેરિયસ ધન રાશિ છે આપણી ને આપણા ગુરુજીનો સિમ્બોલ. તો પછી એમાં એવું છે કે મેં જોયું કે ઘણા વીક સુધી, ઘણા મહિના સુધી એસીના કારણે આ રૂમ બંધ રાખેલો હતો અને તેમાં રહેતો હતો, સૂતો હતો. તો એટલી રિફ્રેશમેન્ટને સનલાઇટ બી પાસ થતી હતી કાચમાંથી, પણ ફ્રેશ એરની પાસ થતી હતી. તો તમે આવી રીતના ઓપન કરી દેવાનું ને ફ્રેશ એરને પાસ થવા દેવાનું, તો તમને એન્ઝાઇટી અને ડિપ્રેશનમાંથી નીકળતા વધારે સારું લાગે. કારણ કે જેટલું ફ્રેશ ને ચોખ્ખું એટમોસ્ફિયર હોય છે, તેટલું તમારું મન પણ, તેટલું તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ રિફ્રેશ અને ચોખ્ખું ફીલ કરે છે. અને આ મેં મહામૃત્યુંજય મંત્ર મૂકેલો છે એમેઝોન એલેક્સા પર. તમે જોયું કે ટેરેસ પર પણ વાગે છે,
પછી મોલમાં પણ ફર્સ્ટ ફ્લોર પર વાગે છે ને અહીંયા પણ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર બી જે અમારા ફાધર મધર જે નથી આ દુનિયામાં પણ જેમની બ્લેસિંગ તો ટોટલી છે તો ત્યાં પણ વાગે છે ને મેં ત્યાં થોડું સ્પીડ વોલ્યુમ પણ વધાર્યો કારણ કે હું મહામૃત્યુંજય મંત્રમાં મને બહુ જબરી બહુ ડીપ શ્રદ્ધા છે કારણ કે શિવલિંગ એ નિરાકરથી આકારને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે તો જે અનંત છે, અકાલ છે, ઈશ્વર છે, ગોડ છે, અલમાઇટી છે, વહેગુરુ, તમે જે પણ એને નામ આપો, જે પણ શક્તિ છે, જેવી રીતના મેં લાસ્ટ વિડીયોમાં શેર કરી છે જે સમયથી પરે છે તો તમે એટલે હું વાર પાડવામાં એટલી મારી શ્રદ્ધા નથી ને હું મને નોનવેજ ખાવું હોય તો મારી હેલ્થ માટે, મારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ માટે હું વારને નથી જોતો કારણ કે હું ભગવાનને અકાલ સમયથી પરે માનું છું તો ને જ્યાં હેલ્થ હોય ત્યાં તો હું તમને પણ અર્જ કરું છું. એવું નથી કહેતો કે હું એવું નથી કહેવા માંગતો. તમે જાતે પોતાની રીતે મેં પણ પોણા 4 ઉપર વર્ષ નોનવેજ નહીં ખાધું હતું તો એ સાધનાનો વિષય છે પણ જ્યાં હેલ્થની મેટર હોય તમે મેડિકલમાં ને બધું જોઈ શકો છો. ફિશની આઇટમનો બહુ યુઝ થાય છે ને ઇમ્યુન સિસ્ટમ માટે, ગરમી માટે ઇટ્સ 100% નેસેસરી. ને ઉપર નોર્થના ઇલાકાઓ જ્યાં છે રાજસ્થાન, એની ઉપર ઉત્તરાખંડ ને ઉત્તર પ્રદેશ ને હિમાચલ પ્રદેશ ને પંજાબ ને જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર, લેહ લદ્દાખ, યુ વોના નીડ દેટ 100% એન્ડ ઇટ્સ ગ્રેટ ફોર સો ઇટ્સ અ પર્સનલ લાઈફ. હું ગાય કે ભેંસની વાત નથી કરતો ખાવાની કારણ કે તે આપણી માતા છે ને આપણે એને શિલાન્યાસ કરીએ ત્યારે પ્રથમ તરીકે ગણપતિ બાપા સાથે એમની પૂજા બી કરીએ અને તે આપણને દૂધની મિલ્ક પ્રોડક્ટ આપે છે જે આપણે સવારથી સાંજ યુઝ કરીએ તો આપણું થોડુંક એમના પ્રત્યે દાયિત્વ, કર્તવ્ય બી માન પણ હોય એક માણસ તરીકે. તો બીજી બધી વસ્તુ ખાવામાં કંઈ ખરાબી નથી. હાઇજીન થોડુંક તેમાં વધારે જોવું પડે. ફિશમાં તો હાઇજીન તમારે બહુ જોવું પડે ને હાઇજીન તમે જોઈને ગરમ કરીને એમ ફ્રાઈને ગરમ કરો, બાફીને બાફો તો સૌથી બેસ્ટ છે. ઇમ્યુન સિસ્ટમ માટે બી એસિડિટી સાથે પેલું કરવામાં બી કારણ કે મેગીમાં ઇવન આટલો મેંદો હોય તો બી તમે બાફીને લેવો તો તમને હેલ્થ માટે સારી જ છે ને એટલે કારણ કે મેગી ઇઝ અ લવ ઓફ ચાઇલ્ડહુડ તો પછી ગઈકાલે પણ મેગી મેં ખાધી હતી તો પેલું કંઈ નહીં, લવ વોટ યુ ડુ વોટ યુ લવ ને તમને જે લવ સાથે તમારું કનેક્શન હોય તો તે વસ્તુ તમને નુકસાન તો નહીં પહોંચાડે વધારે પડતું, જેવી રીતના સેવ સર. તો યુ ગાઈઝ જસ્ટ ટેક કેર. આઈ એમ ટેકિંગ ધીસ વિડીયો ટુ 8 મિનિટ્સ અને જેવી રીતના પ્રીવિયસ વિડીયોમાં વાત કરી તેવી રીતના હું ક્લિયર કરવા માગું છું કે આપણે ઇઝરાયલ સાથે ટોટલી ઊભા છે એઝ અ ઇન્ડિયન, એઝ અ ભારતીય. તો મેં એટલું બી ક્લિયર કરવા માગું છું, જો આ યુક્રેને અમેરિકાના સેન્કશનને સપોર્ટ કર્યો ભારત પર, ઇન્ડિયા પર, ને જ્યારે યુનાઇટેડ નેશનને બધી વાત હતી ત્યારે યુક્રેન કટોરો લઈને આવે ભારતની પાસે. અરે ભાઈ, તમે પાકિસ્તાન સાથે મિલિટરી એક્સરસાઇઝ કરો ને તમે ભારત પાસે કટોરો લઈને આવો. ધીસ ઇઝ નોટ ગોનો હેપન. આ તમારી ડબલ ગેમ પાછલા 10-12 વર્ષથી ચાલે છે એન્ડ વી આર અ પરમનન્ટ અલોય ઓફ ઇઝરાયલ એન્ડ રશિયા 100%. એઝ એન ઇન્ડિયન, એઝ અ જય હિન્દ, વંદે માતરમ. ને યુક્રેનને તો મતલબ અમારું પોલિટિકલ સિસ્ટમ પણ જય હિન્દ. ને આ તમે મારા વ્યુઅર્સ છો એટલે તમને હું થોડું ક્લિયર કરવા માગું છું કે આ યુક્રેનની ડબલ પોલિટિક્સ છે. મતલબ કે જો તમે કે જ્યારે એડને બધું જોઈતું હોય ત્યારે ભારતે પણ એડ યુનાઇટેડ નેશનને એમાં આપી છે ને એ એડનો યુઝ ભારતના વિરુદ્ધ થતો હોય તો પછી ઇટ્સ નોટ, કારણ કે મારા વ્યૂઝને એક વેરીફાઈડ સારી ઇન્ફોર્મેશન આપવી એ મારું કર્તવ્ય છે. કારણ કે લોકો ઘણા કન્ફ્યુઝ છે મતલબ કે જે મતલબ કહેવાનું હતું કાશ્મીરની આઝાદી ને પછી K2 એટલે ખાલિસ્તાનની આઝાદી ને એ બધું તમે વિડીયો સ્ટડી કરું છું ને બધું ક્લિયર કરું છું મતલબ કે આપણા માટે તો એક જ વસ્તુ છે, આ છે ને આ બી છે. શ્રી વાહેગુરુજી દી ખાલસા, શ્રી વાહેગુરુજી દી ફતેહ. મતલબ એકતા, અખંડતા જે આપણે શીખ્યા છે બાળપણથી, મતલબ ભારતીયતા, માણસાઈ અને એકતા, અખંડતા, વિવિધતામાં એકતા. મતલબ ધ ઓનલી વન નેશન ઇન ધ whole world rapidly rising just like no one else in the, मतलब इतनी डाइवर्सिटी और यूनिटी आप कहीं पे नहीं, इम्पॉसिबल है. मतलब दिस इज ओनली दिस ट्राई कलर्स कैन मेक दैट, वेदर इट्स अबाउट नॉर्थ ईस्ट और इट्स अबाउट अप देयर जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख, देन कन्याकुमारी एंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार एंड केरला एंड तमिलनाडु. जय हिंद, वंदे मातरम. तो मतलब ये तो 100% है. तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे व्यूअर और वो सब समझ जाए कि ये यूक्रेन के नाम पर जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मतलब चलाया जाता है वो इसलिए चलाया जाता है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया
यूक्रेन को ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो लोग ट्रूथ से थोड़ा ज़्यादा ही दूर है, मतलब जैसे मतलब उनको मतलब कई मतलब वेरीफाइड चैनल है, वाइस चैनल जैसी यूट्यूब पे आप देख सकते हो, मतलब 2015 से उन्होंने बोला है, मतलब वहाँ पे ग्राउंड पे जाके कि रशियन मिलिट्री मैन एंड रशियन सोल्जर ट्रीट अस फार बेटर देन यूक्रेनियन। यूक्रेन इज़ मच मोर करप्ट एंड जो ट्रीटी 2017 तक थी, तो मतलब मेरा तो फुल सपोर्ट है मतलब रशिया को। वी आर अ परमानेंट एलॉय सिंस 1971, मतलब इज जस्ट अ सोवियत यूनियन एंड राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ ग्रेट सुपर पावर, मतलब और ये डबल पॉलिटिक्स है यूक्रेन की। और इंडिया इज़ नाउ रैपिडली राइजिंग थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी with lots of billions of youth and high tech and also very great people and power and unity. So I am taking this video to now it's 13 minutes. I was in thought to મને લાગ્યું હતું કે 11 મિનિટનો વિડીયો બનાવું, પણ મને લાગ્યું કે હવે 13 મિનિટનો વિડીયો લઈ લઈએ આપણે. 13 મતલબ યોર્સ મતલબ ગોડ્સ. સો જસ્ટ મેં એટલે કારણ કે યુક્રેનનું મને અમુક વાર ઘણી વખત થોડુંક હું પોતે કન્ફ્યુઝ થઈ જતો હતો કે આવું શું છે, મતલબ એવું તો પછી થોડુંક આવી જ જાય, કારણ કે આઈ એમ એન ઇન્ડિયન, મતલબ હું તો મારી લાઈફમાં ફ્લાઇટમાં બી નથી બેઠો, ઇવન ગુજરાતમાં બી, અને હું એક ભારતીય છું, મતલબ ને હું એક માણસ બી છું, મતલબ ને મને મારા ભારત દેશે એઝ અ માણસ હોવું વધારે શીખ્યું છે. ને એઝ પર અવર મિલિટરી એન્ડ વી નેવર એટેક સિવિલિયન એન્ડ never ever even poor labor or even doctor or તો આ બધું થોડુંક મારા વ્યુઅરને બી કન્ફ્યુઝન થોડું દૂર થઈ જાય દેટ વી આર એટ ધ સાઇડ ઓફ રશિયા, વી આર એટ ધ સાઇડ ઓફ ઇઝરાઇલ એન્ડ વી આર ઇન્ડિયન્સ એન્ડ જય હિન્દ, વંદે માતરમ. કારણ કે વી નેવર એટ ધ સાઇડ ઓફ યુક્રેન બિકોઝ they disrespect our મા કાલી. And later on they apologize, but it's just showing that they are very cheap means. So when the matter of now our political leaders and our military and our top official gonna take care of that. So I have not hydrated with anyone, but I am an Indian. હું એક ભારતીય છું ને આજે એમેઝોન પરથી કોકોઆનો પાવડર હું વિચારું છું કે મિલ્ક સાથે નાખું છું તો તેનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધારે થાય ને હાર્ટ માટે ને હેલ્થ માટે ઘણું સારું ગરમ કરીને પીવાનું. સો યુ ગાઈઝ ટેક કેર, પ્લીઝ શેર, સબસ્ક્રાઈબ એન્ડ લવ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.